الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبر رسول پہ جلوہ فروز علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اپنے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، سبحان اللہ، بے وادی رضا شک کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور یا رسول اللہ یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، یا رسول اللہ یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، واللہ میرے جذبے تصور کا اثر ہے، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے، بیٹھا ہوں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے۔ تو محترم حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ محترم حضرات، مگر آج کل کے مسلمان بھائیوں کا تو یہ حال ہے، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے، اپنا مسلمان بھائی نماز سے دور ہے، اپنے مذہب اسلام سے دور ہے، اپنے قرآن سے دور ہے، رمضان سے دور ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہے، مگر نماز سے دور ہے، قرآن سے دور ہے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، مولانا جاوید صاحب رضا قبلہ، زندہ باد، مولانا جاوید برکاتی قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول مگر آج کل کے اپنے پیارے مسلمان بھائیوں کا حال ہے، اپنا مسلمان بھائی ایک دوسرے میں مر رہا ہے، کٹ رہا ہے، مگر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ مناؤ، آپ جشن عید میلاد النبی خوب مناؤ، کیونکہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں رسول کا ذکر ہوتا ہے۔ محترم حضرات، رسول کا ذکر خدا کا شکر ہے، یوں تو خالق عالم نے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہے، مگر تمام نعمتوں سے افضل و اعلیٰ عید میلاد النبی کا شکر ہے۔ اور میرے مصطفیٰ سے جس کو نسبت ہوتی گئی وہ سارے زمانے میں ممتاز ہوتا گیا، سبحان اللہ، بے شک مذہبوں میں ممتاز، رسول پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں میں ممتاز، رسول کا ملک تمام ملکوں میں ممتاز، رسول کے ولی تمام ولیوں میں ممتاز، صدیق اکبر صداقت میں ممتاز، فاروق اعظم عدالت میں ممتاز، عثمان ذوالنورین سخاوت میں ممتاز، مولا علی شجاعت میں ممتاز، اور امام اعظم امامت میں ممتاز، اور غوث اعظم کرامت میں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ حضرات، فرعون اور نمرود مرتے وقت عذاب الہی کو دیکھ کر پکار اٹھا، کیا پکار اٹھا؟ آمنت بربی موسیٰ و ہارون، سبحان اللہ، بے شک آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا ہوں۔ مگر محترم حضرات، ابو جہل مرتے مرتے وصیت کر گیا کہ اے سر کاٹنے والوں، میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ بالہنار ہونے کے بعد یہ بھی معلوم ہو کسی بادشاہ کا سر ہے، کسی لمبردار کا سر ہے۔ محترم حضرات، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ کر دینا آسان ہے، دنیا کا رخ بدل دینا آسان ہے، مگر بگڑی ہوئی قوم کا دل بدل دینا ناممکن ہے۔
अरे ये रसूल ही का एजाज था कि बुत परस्तों को खुदा परस्त बना दिया, बेदीनों को दीनदार बना दिया। इसीलिए बरेली की सरजमी से आला हजरत इसको मस्ती में झूम कर इरशाद फरमाते हैं, अरे हश्र तक डालेंगे हम सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। पैदाइश से मौला की धूम मिसले फारस नजद के किलाए गिराते जाएंगे, सुभान अल्लाह। खाक हो जाए या तो जलकर मगर हम दो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना जावेद रजा किबला, जिंदाबाद। मौलाना जावेद रजा किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है, मोहतरम माशाअल्लाह, हजरात। बहुत अच्छे। मैं ये नहीं कहता कि आप जश्न ईद मिलादुन नबी मनाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में रसूल का जिक्र ना करो, मगर मोहतरम हजरात, मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, आप पाबंदी के साथ नमाज की भी पाबंदी कर लो, क्योंकि नमाज जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। और दूसरी तरफ अल्लाह तबारका व तआला खुद कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को दुनिया के अंदर पैदा ही इसलिए किया कि वो मेरी इबादत करे। सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, प्यारे आका हुजूर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हम लोग उम्मत में हैं। प्यारे आका हुजूर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से किसी सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कयामत में कोई किसी का मददगार नहीं होगा, कयामत में कोई किसी का पुरसा हाल नहीं होगा, ना बाप बेटे का होगा, ना माँ बेटी की होगी, ना भाई भाई का होगा। जाए सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उस रोज़े कयामत के दिन अगर मैं आपसे मुलाकात करना चाहूँ तो क्या मुलाकात हो सकती है? तो प्यारे आका हुजूर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए साहबा सुनो, हश्र के मैदान में भी 3 मकामात होंगे जहां पे मेरी मुलाकात हो सकती है। साहबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर साहबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 3 मकामात कौन से हैं? प्यारे आका हुजूर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, हश्र के मैदान में पहला मुकाम वो होगा जहां पे मेरी उम्मत के नामे अमाल तोले जा रहे होंगे, मेरी उम्मत के नामे अमाल तोले जा रहे होंगे, और मैं वहीं पास में खड़ा होके अपनी उम्मत के नामे अमाल तोला रहा हूंगा। और मेरी अगर किसी भी उम्मत की नेकियां कम पड़ जाएंगी तो मैं उन्हें पूरा करके उसे जन्नत में भेज दूंगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान फिर अल्लाह। साहबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मेरी आपसे मुलाकात वहां पे ना हो पाई तो कहां पे होगी? तो प्यारे आका हुजूर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, दूसरा मकाम आबे कौसर होगा जहां पे नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कयामत के मैदान में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, प्यास की शिद्दत से तड़पती हुई मेरी उम्मत आ रही होगी, मैं आबे कौसर के पास खड़ा होकर अपनी उम्मत को आबे कौसर के जाम पिलाता रहूंगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। फिर साहबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपसे वहां भी ना मुलाकात हुई तो आपसे मुलाकात कहां होगी? तो प्यारे आका हुजूर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए सहाबा सुनो, हश्र के मैदान में तीसरा मुकाम पुल सिरात होगा जो सुई से बारीक रास्ता है, तलवार से भी ज्यादा तेज है। वहीं पे हजरत जिब्रील अमी अपने पर बिछाएंगे और मैं उन्हीं के परों के ऊपर सजदा रेज हो जाऊंगा। आज हम सजदा करते हैं तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, हजरत उस्मान गनी ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ा। मगर रसूल पर कुर्बान हो जाओ, जिसकी उम्मत में है हम, उसने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा, बल्कि अपना सर सजदे में रख करके सजदे में सजदा रेज हो जाता है। और आजकल हम लोग सजदा करते हैं तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं, मगर प्यारे रसूल का सजदा निराला था। हजरत इमाम हुसैन का सजदा निराला था। हजरत इमाम हुसैन ने तलवार के नेज़े पे सजदा किया और प्यारे आका हुजूर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में सर रेज हैं, आंखों से आंसू जारी हो गए, नदियां जारी हो गई। आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ रब्बुल इज्जत हमारी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब्बुल इज्जत हमारी उम्मत के गुनाह सगार कबार गुनाहों को मिटा दे, मौलाए करीम हमारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। मोहतरम हजरात, अभी सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में सर रख के सजदे में सर है और सजदे में आज हम लोग सजदा करते हैं तो सजदे में सुभान रब्बियल आला पढ़ते हैं, मगर कुर्बान जाओ मुसलमानों, रसूल के सजदे पर उन्होंने सजदे में सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा, बल्कि रब्बी सल्लिम उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलक आला हजरत मसलक आला हजरत मुस्ते ईद मिलादुन नबी मुस्ते ईद मिलादुन नबी मदरसा गौसिया फैजान रजा मदरसा गौसिया फैजान रजा मौलाना दिसार रजा बरकाती मौलाना दिसार रजा बरकाती नारे तकबीर नारे रिसालत मोहतरम हजरात, तो अल्लाह तबारका व ताला का हम तमामी दुआ मांगो। मुसलमान भाइयों से मुआज़िबाना व मुफलिसाना गुजारिश है कि आप हजरात नमाज की पाबंदी करें और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करें। और मेरी अल्लाह तबारका व ताला की बारगाह में दुआ है